ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਿੱਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗਾਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਜੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਸ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੁਝ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲਾਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁੰਡਾਇਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਈਗੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਰਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਐਕਟਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਫਲॉप ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 10 15 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 90% ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਲਰ ਨੇ। नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा एंड इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि आपका लास्ट वीक बहुत बढ़िया गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा और आने वाले वीक के लिए भी हमारी पूरी टीम की तरफ से यही शुभकामनाएं, यही प्रार्थनाएं आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, सारे माशरे के लिए। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो है बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसका लिंक अंडरवर्ल्ड से या गैंगस्टर्स से, या उनका प्रभाव क्या है इस समय गैंगस्टर्स का हमारी इस म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में वो वेल नोन है और आप सबके प्यारे हैं, हमारे प्रोग्राम में हमेशा शिरकत करते हैं और हम हमेशा तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अगेन वो अपना टाइम निकालते हैं हमारे लिस्टर्स और दर्शकों से बात करने के लिए। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने रतन औलख जी का। पाजी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। सत श्री अकाल जी, आदाब, नमस्ते साहबी, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत 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 आने वाले समय के लिए शुभ इच्छाएं और बुरा समय ना देखना पड़े उसके लिए दुआएं। क्या बात है सर। सर आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं और पहले तो हम लोग बहुत जल्दी प्रोग्राम किया करते थे लेकिन इस बार आप थोड़े महीने बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मुझे आपके जो विचार हैं वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है और हमारे लिसनर्स को भी, क्योंकि आप दिल से बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं और सच बोलने वाले आजकल दुनिया में बहुत कम लोग रह गए हैं, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थोड़े दिन पहला एक बहुत मैं कह सकता बहुत दुख भरी जी घटना वापरी वो ये सी कि साढ़े सबसे पुराने प्यारे सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी को गोली मार के उन्होंने हत्या करती गई। उन्होंने नाम पूरी दुनिया सीगा ते दुनिया भर च लोग उन्होंने प्यार करते हैं, उन्होंने जोड़े सॉन्ग्स ने, उन्होंने म्यूजिक नो, लेकिन ये पहली बार नहीं होया, ये तो बहुत बार पहला भी इस तरह के इंसीडेंट्स हो रखे ने। बहुत सारे हले भी थ्रेट्स जोड़े बॉलीवुड या अपने
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ you are one of the pillars of ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਜਦ ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਸਨਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੱਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗਾਏ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗਾਏ, ਮਾੜੇ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗਾਏ ਔਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਦੇ ਜੇ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਅਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਲੈਣਾ, 25 ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਥਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣਾ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ HMV ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, 1 ਜੀ। ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਣਗੇ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਪਰ Song ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 1 ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਰ Song ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ 100 ਵਾਰੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਤੋਂ ਕੈਸੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 50,000 ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਿਲਿਆ 50 ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ। ਜੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਤਨ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ 1200 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 35 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 4000 2019 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕਿ 4000 ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 400 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 Song ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ Song ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਸ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 40% ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ Songs ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਥਿਰਕਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ। ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ।
ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ 뮤직 ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੀਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ 뮤직 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਟੇਪ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕੈਸਟ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੈਨਿਊ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੀਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਬੀਟ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਫਾਰ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਟਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਿਟ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 뮤직 ਲਓ, ਸਾਡਾ 뮤직 ਲਓ। ਇਹ ਜਗਜਾਰ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਿਗ ਸਕੇਲ ਦੇ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਧੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਤਨ ਭਾਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। 6 ਦਸੰਬਰ 1988 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣੀ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬਚੇ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, जी ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, जी ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰ ਸੀਗਾ, जी ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। जी ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। जी ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, जी ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਟਮੈਨ, ਐਜ਼ ਏ ਕੈਮਰਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। अच्छा ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। जी ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਟਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। जी ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। जी ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਊਮਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, जी ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ somebody was there ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵੇ। जी ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, जी ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ। जी ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। जी ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। जी ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, जी ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ, जी ਬਿਕੋਜ਼ जी ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਪੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। जी 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 ਉਹ गे, ਉਹਦੇ गे, ਨਾਲ- गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वो वाला कहावत सर है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। जी ਔਰ जी ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। जी 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 ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 500 ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। जी That समझ was going- कोई ਸੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਰਡਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ, ਐਕਟਰੈਸਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਟਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਰੂਸ ਤੇ ਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਖੁਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਐਂਡ ਤੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਚੇਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੂੰ ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਉਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਕਿ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਲਮ ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, 20 ਜੀ ਲੱਖ ਦਾ, 25 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾਇਆ, 25 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੁਝ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਫੁਟੇਜ, ਆਪਣੀ ਫੁੱਟਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀ 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 ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਸ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਸੂਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੁਝ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲਾਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਲਾਅ ਦੀ ਜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਟਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਡਬਲ ਆ, ਔਰ ਡਬਲ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਨਸਰਟਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 4, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੋ, 25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਰਟਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਨਸਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਦੁਲੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁੰਡਾਇਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਈਗੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 20 ਚਮਚੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਆ,
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੌਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਬੌਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਕੜਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਈਟ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜੇ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲकुल। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਰਤਨ ਭਾਜੀ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਰਲਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣੀ RRR ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ KGF ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 1100-1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ PhD ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਂਗੂ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਟਰਸ ਐਂਡ ਫੈਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ 50,000 ਫੈਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਈਟ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਸਾਊਥ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਜਰਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਕਟਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਫਲॉप ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਰਾਈਟ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲॉप ਫਿਲਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਵਰ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਸੂਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੇ ਹਿੱਟ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੰਪ ਕਰਵਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋਆਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਹੀਰੋਆਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 100% ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਰਟਰਨਿਟੀ, ਐਜ਼ ਅ ਫਿਲਮ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ। ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਨਾ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓਗੇ ਜੀ, ਤੇ 100% ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 70% ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਅ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ। ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕਰ ਦੇਣ,
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹਾਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਹਾਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਸਐਚਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਰਾਈਟ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਾ ਦੇ ਬਣੋ। ਬੋਲ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਆ? ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕਦੀ ਆ ਲੋਕੀ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਬਾਈਲਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਐਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 10 15 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 90% ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਲਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 90% ਫੇਲਰ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ 5% 10% ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੀ 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 ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਫਿਰ 27 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? 15 20 ਵੰਡੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨੇ। ਰਾਈਟ। 92 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25 30 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਮਾਨ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਛ ਹੈਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੌਪ ਚਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਪਲੱਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਦੇ ਉਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ। ਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦ ਟੁਮਾਰੋ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਭਾਜੀ once again thank you so much for your amazing words and ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਟੁਡੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ? ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। थैंक यू पाजी। जल्दी मुलाकात होती है दोबारा थोड़े बाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे रतन औलख जी, और आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन, हर टॉक शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, हंगामा नहीं, बहस नहीं, तमाशा नहीं। ये टॉक शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपकी जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी आवाज़ ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन।